शुभ सखा लास्ट क्लास में आलोचना करते डाकी तुम कम्प्लीट कर बोधे आज टूरी रे आकाश कईज बोधे आलोचना किसी आकाश कईज आलोचना होता लास्ट क्लास लंकुचन डाकते आकाश कईज डकाही आकाश कईज आमर पोएम सेक्शन कंप्लीट हो दुटा लंकुचन दे सारी तीन जाक सर्ट क्वेश्चन आलोचना सरी ना बड़पण आलोचना है बड़पण हो तपस्या पत्र हो बार्ता तो हो सारी है तार जो काउंसिल क्वेश्चन ता विषय आलोचना सरी एवं आम स्टोरी सेक्शन को जावा स्टोरी सेक्शन रे पे तीनोटी स्टोरी अच्छी तीनोटी स्टोरी भितर दुईटी लंग क्वेश्चन आसब तुम्हें माने दुईटी लंग क्वेश्चन प्रस्तुत हम और तुम गोटे पाइब तेणु जो दुईटी मु सिलेक्शन भितर रखी गोटे है आकाश कईच 2021 और सभ्य जमीदार तुम्हें बहिर इंडेक्स पाखे 2021 मार्क कर दियो नहले नोट खातार लिखिद जे एथर काउंसिल परीक्षा रे लंग क्वेश्चन तुम्हें प्रस्तुत हम दुईटी गोटे है आकाश कईच आ गोटे है सभ्य जमीदार आकाश कईच और सभ्य जमीदार तो साइड 2021 लेख आज आम दुईटी गोटे लंग क्वेश्चन लिखा एवं तापर तार सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा आकाश कईच आकाश कईच मनोज दास पिला खाता भास्कर लेख आगे लंग क्वेश्चन लिखा तापर अन्य विषय आलोचना करवा पाराग्राफ करके लिख स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्यर रूपकार आधुनिक स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्यर रूपकार कमा संस्कारात्मक शैलीर सूत्रधर संस्कारात्मक शैलीर सूत्रधर संस्कारात्मक मिशीज संस्कारात्मक शैलीर सूत्रधर कमा श्री अरविंदक दर्शन प्रभावित कमा देखिए पे लिखुद श्री अरविंदक दर्शन प्रभावित कमा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत ओडिया और इंग्राजी भाषा रे लेखनी चालना करुथिबा अग्रगण्य स्रष्टा ओडिया और इंग्राजी भाषा रे लेखनी चालना करुथिबा अग्रगण्य स्रष्टा ओडिया और इंग्राजी भाषा रे लेखनी चालना करुथिबा अग्रगण्य स्रष्टा अग्रगण्य मुधन रे यपा अग्रगण्य स्रष्टा हेउछंती गार्पिक कमा कथाकार मनोज दास गभीर आत्मचिंतन मनोज दासंकर सृजन कला को
मनोज दासंकर सृजन कला को करिछि शाणित और प्रभावशाली। मनोज दासंकर सृजन कला को करिछि शाणित शाणित तालबेश ओ प्रभावशाली। पूर्णच्छेद मनछुआ कथावस्तु मनछुआ कथावस्तु मनछुआ कथावस्तु कमा व्याप्त अनुभूति मनछुआ कथावस्तु व्याप्त अनुभूति नाई कमा देके लिखिब व्याप्त अनुभूति अनन्य जीवन दृष्टि गभीर आशावाद नाटकीय उपस्थापना चिरंतन सत्यर जिज्ञासा चिरंतन सत्यर जिज्ञासा गार्पिकंकर सृष्टि को करिछि व्यापक गार्पिकंक सृष्टि को करिछि व्यापक गभीर एवं हृदयस्पर्शी पुनश्च आकाश कईछ ऊर्ध्वचिन्ह भितर रखिब आकाश कईछ गल्पटी मनोज दासंक धूम्राभ दिगंत अन्यान्य कहानी ऊर्ध्वचिन्ह भितर रखिब धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी गल्प ग्रंथरु संगृहीत गल्प ग्रंथरु संगृहीत पुनश्च समुद्रर क्षुधा ऊर्ध्वचिन्ह भितर रखिब समुद्रर क्षुधा शेष बसंतर चिठी मनोज दासंक कथा और कहानी मनोज दासंक अबोलकरा कहानी अबोलकरा कहानी अमृत फल द क्रोकोडाइल्स लेडी इंग्लिश लेख ओडिया लेख जहाँ लिखे भी चलो द क्रोकोडाइल्स लेडी फेयरवेल टू ए घोस्ट फेयरवेल टू ए घोस्ट आदि तांको बहुविध प्रतिभार स्वाक्षर बहन करिछि आदि तांको बहुविध प्रतिभा स्वाक्षर बहन करिछि पुनश्च आ गोटे पैराग्राफ धूम्राभ दिगंत अन्यान्य कहानी धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी ऊर्ध्वचिन्ह भितर पिले लिखिब गल्प ग्रंथर अष्टम गल्प अष्टम गल्प प्राप्त वयस्कर पंचतंत्र ऊर्ध्वचिन्ह भितर रहिब प्राप्त वयस्कर पंचतंत्र रे
थिबा तीनोटी गल्प मध्यरु तृतीय गल्पटी हेउछि आकाश कइंछ। तृतीय गल्पटी हेउछि आकाश कइंछ। आकाश कइंछ उर्दू चिन्हित रखिब। गल्पटी कहानी धर्मी। कमा गल्पटी कहानी धर्मी कमा मनुष्यर दंभ और अहंकार को मनुष्यर दंभ और अहंकार को स्नेहशील व्यंग माध्यम स्नेहशील व्यंग माध्यम से सजाड़ी नेबारे प्रयत्न करिसेंती। से सजाड़ी नेबारे प्रयत्न करिसेंती। सजाड़ी नेबारे प्रयत्न करिसेंती। पुनः प्रयत्न तरण मनुष्यर असहायता को आत्मीयतार स्वर रे गात्रिक आकाश कइंच गल्परे संवेदनशील तालबेश दीर्घ दब स्नेह संवेदनशील करी प्रकाश करिसेंती। संवेदनशील करी प्रकाश करिसेंती। पुनः प्राचीन कहानी सहायता जीवनर सत्य को प्राचीन कहानी सहायता प्राचीन कहानी सहायता जीवनर सत्य को उद्घाटन करा जाइछि। परंपरा को मान्यता दे परंपरा को मान्यता दे परंपरा को मान्यता दे से समाज को नूतन संदेश प्रदान करिसेंती। आ गोटे पाराग्राफ मूल गल्पटी हेउछि गोटिए कइंछर मूल गल्पटी हेउछि गोटिए कइंछर आकाश अभियान कथा। गाल्पिक मनोज दास गल्परे केतेक काल्पनिक चरित्र एवं घटना को समावेश करिसेंती। कंबुगिरी बर आकाश अभियान समय रे साधारण पक्षी संभ्रांत पक्षी साधारण पक्षी लिखिल जो विदिन ब्रैकेट लिखि दियो घर चटिया बतासी घर चटिया और बतासी। संभ्रांत पक्षी जो लिखिल विदिन ब्रैकेट पारा और चिल घर चटिया और बतासी बतासी दंतेश्वर दीर्घ संभ्रांत पक्षी पारा और चिल विदिन ब्रैकेट ब्रैकेट बंधन भीतर लिखिब। निराशवादी पक्षी निराशवादी
निराशवादी ताल निराशवादी पक्षी विदिन ब्रैकेट काउ एवं चतुर पक्षी विदिन ब्रैकेट बक आदि निज निजर टीका टिप्पणी रखिछंती टीका टिप्पणी टीका टीका टिप्पणी मंतव्य जो है आक्षेपोक्ति टीका टिप्पणी रखिछंती पुनच्छेद कच्छपबाही हंस मानक सह कच्छपबाही हंस मानक सह ताल रखी ताली मारी धावमान गायाल टोका एवं वृद्ध बरसह तरुणी भारजार नौका यात्रा मध्य रही नौका यात्रा मध्य तरुणी भारजार नौका यात्रा मध्य कईछ प्रति कौतूहल घटना को करिछि दृश्यमय एवं हास्यदीपक घटना को करिछि दृश्यमय एवं हास्यदीपक पुनः हास्यदीपक दंतेश्वर एकार दब यफड़ा दब आकार दब द्वितीय दर दीर्घ हास्यदीपक हास्यदीपक पुनच्छेद कईछटीर आकाश अभियान संवाद कईछटीर आकाश अभियान संवाद राजा निकट में पहुंची जाइछि पुनच्छेद पहुंची जाइछि पुनच्छेद राजा तांकर समग्र दरबार सह राजा तांकर समग्र दरबार सह नर छात ऊपर को उठी जाइछन्ति आ गोटे पैराग्राफ दृश्य थिला अभावनीय कमा जहाकू राजा लक्ष्य करी विचित्र शब्द प्रयोग करिसेंती विचित्र उद्धृति भितर रखिबो विचित्र शब्द प्रयोग करिसेंती इत्यवसर रे तरेयफा इत्यवसर रे नंदेश सेठारे उपस्थित थिबा विदेशी राजदूत राजदूत निजर बड़ीमा प्रकाश करी निजर बड़ीमा प्रकाश करी तांको राज्य रे बृहदाकार विहंग माने घुसुरी उड़ाई नेबार
ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼ାଇ ନେବାର ସଉକ ରଖିଥିବା କଥା କହନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼ାଇ ନେବାର ସଉକ ରଖିଥିବା କଥା କହନ୍ତି। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନପାରି ବୁଦ୍ଧୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚିହ୍ନ ଭିତରେ ରଖିବ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ ଚକ୍ରବତ ଘୁରି ଘୁରି ସଶବ୍ଦେ ନଅର ଛାତ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଚ୍ଛପର ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସକୁ ନେଇ ଅଜବ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସକୁ ନେଇ ଅଜବ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଧାନ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଜବ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୋଜନ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାର ଲେଖକଲେ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାର ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇନଥିଲେ। ରାଜଭୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଥିଲା। ରାଜଭୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା ରୋଗବ୍ୟାଧି ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିବ ପ୍ରତିଷେଧକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କଚ୍ଛପକୁ ରନ୍ଧନ କରି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଚ୍ଛପକୁ ରନ୍ଧନ କରି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେନାପତି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦବର୍ଗ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ତଥା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ
ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ସରସ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କରିବାକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ନିଜର ବିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଓ ନିର୍ବୋଧତା ଦେଖାଦେଇଛି। କଇଁଛଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ରଖିବ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ରାଜା ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ନରେ ବଫଳା ମୁଧ୍ନେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଓ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ବାତିଲ ରୀତିରେ ବୁଦ୍ଧୁ ତାଲିକାରୁ ବୁଦ୍ଧୁ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ରଖିବ ବୁଦ୍ଧୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଲେଖିବନି ବ୍ୟାଧି ଲେଖିବ ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ ପରିବାରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଭଗ୍ନ କରି ସମଗ୍ର କଚ୍ଛପର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ କଚ୍ଛପ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ତତ୍ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯାହା ଏକାନ୍ତ ରାଜକୀୟ ମନେ ହୋଇଛି।
जहाँ एकांत राजकीय पर दीर्घई अंत्यतय राजकीय मन हुई पुनच्छेद आकाश हाइफेन छोट हाइफेन देदेव आकाश विजयी कच्छपटीर आस्फालन 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 गर्व अहंकार आस्फालन दंतेश तले फ तले आकार आस्फालन एवं तथाकथित विज्ञ पंडित मानकर अज्ञता मध्यरे आकाश कईछ ऊर्ध्व चिन्ह भितर रखिब गड़पटी आकाश कईछ गड़पटी मनुष्यर स्थिति ओ तार कारुण्य पंडित मानकर अज्ञता मध्यरे गड़पटी आकाश कईछ ऊर्ध्व चिन्ह भितर रहिब गड़पटी मनुष्यर स्थिति और तार कारुण्य को व्यंग करने को भूली नहीं तार कारुण्य को व्यंग करने को भूली नहीं पुनच्छेद सरी आकाश कईछ गल्पर सर्ट क्वेश्चन आलोचना सरी पुणी थे पढ़ा जब सरी क्लास रे सरी हाँ तार गार्फिल्ड संपर्क मुझे डाकी है भितर जन्म जदि बही ना तो मन रख कि क्वेश्चन आसब ना बही जो जन्म स्थान ना डकाईनी लेख आकाश कईछ छुआ लिखिदि गार्फिल्ड परिचय नंबर 1 कथाकार मनोज दास उड़िया आधुनिक साहित्यर बा आधुनिक उड़िया साहित्यर जड़े ख्याति संपन्न सारस्वत स्रष्टा अटंती जड़े सारस्वत स्रष्टा अटंती से पॉइंट लिखिब से जड़े आंतर्जातिक ख्याति संपन्न से जड़े आंतर्जातिक ख्याति संपन्न कथाकार भावरे समग्र विश्व रे प्रतिष्ठित नेक्स्ट पॉइंट से एकाधार जड़े गार्फिक औपन्यासिक कवि प्राबंधिक रम्य रचनाकार एवं भ्रमण कहानी लेखक भावरे सुपरिचित भ्रमण कहानी लेखक भावरे सुपरिचित नेक्स्ट पॉइंट पुरस्कार केंद्र साहित्य एकाडेमी
उड़ीसा साहित्य एकाडेमी, साहित्य भारती सम्मान, भारती सम्मान, अति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान, सारला पुरस्कार, पद्मश्री उपाधि प्राप्त, पद्मश्री उपाधि प्राप्त। रचना, नेक्स्ट पॉइंट, रचना, नेक्स्ट पॉइंट, मनोज दासंक कथा और कहानी, कमा उर्दू चंदी लिखिबो मनोज पंचविंशति, मनोज पंचविंशति, मनोज दासंक अबोलकरा कहानी, मनोज दासंक अबोलकरा कहानी, आरण्यक, समुद्रर क्षुधा, समुद्रर क्षुधा, शेष बसंतर चिठी, शेष बसंतर चिठी, धूम्राभ दिगंत अन्यान्य कहानी, धूम्राभ दिगंत अन्यान्य कहानी, धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी, अमृत फल इत्यादि अन्यतम। नेक्स्ट पॉइंट, आकाश कईंच गल्पटी मनोज दासंक रचित धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी गल्प ग्रंथरु संग्रहित, गल्प ग्रंथरु संग्रहित। पुनश्चेद से पॉइंट रे लिखिबो यार अष्टम गल्पर नाम प्राप्त वयस्कर पंचतंत्र, यार अष्टम गल्पर नाम प्राप्त वयस्कर पंचतंत्र। से पॉइंट रे एथिरे तीनोटी गल्प रही, यथा यथा हाइफेन व्याघ्र और कंकण लोभी पथचारी, व्याघ्र और कंकण लोभी पथचारी, कमा मूर्ख मोर दीर्घ खरे मूर्ख, भृत्य भरेरु तरे यफा, भृत्य उपाख्यान, उपाख्यान माने कहानी, मूर्ख भृत्य उपाख्यान, उपाख्यान एवं आकाश कईंच। नेक्स्ट पॉइंट, जन्मस्थान बालेश्वर जिलार भोगराई निकटवर्ती शंखारी ग्राम रे, हाँ 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 व्यवस्था करदे आप व्यस्त करो हला छुआ सरीगला केतरा पॉइंट हला रे हाँ ता भितर मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हला जन्मस्थान पुरस्कार लेखा हला तापर कोन बहिबा ए चारिटा पॉइंट सबथुर करिवो जो लेखार परिचय नहीं करवा आवश्यक ना जो लेखार परिचय सबुथिरे अछि जन्मस्थान केतेकर नाही
ହେଲା। ଏଥିରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକି ଦେଇଛି, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପେଜ୍ 257 257 ପୃଷ୍ଠା। ଆଚ୍ଛା କାଉନସିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାକିଥିଲି ନା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ ରଦେଭି ଶଙ୍ଖାରୀ ତାଲବେଶ ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ 257 ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବାହାର କରିବ। ଆଚ୍ଛା କାଉନସିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାକିଥିଲି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶ କଇଁଜର ଡକାଇ ତ ହଁ କାଉନସିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡକା ହେଇଛି ପିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା 1 ନମ୍ବର ସରୋବରରେ ରହୁଥିବା କଚ୍ଛପଟିର ନାମ କ'ଣ? କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ ଥିବାରୁ ତା ପରିବେଶ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା? ଉଚ୍ଚା ଅଭିଳାଷୀ। କଚ୍ଛପଟି କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ କେଉଁଥିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା? ମୃଦୁ ସମୀରଣରେ। କଚ୍ଛପଟି ଆଖି ବୁଜି କେଉଁଠି ଭଳି ଭଳି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ? ବିମୁଗ୍ଧ କଳ୍ପଲୋକରେ। ପିଲା ବହି ପକାଇବ, ରଫ୍ ଖାତା ରଖିବ, ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ଲେଖିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଖାଲି ଭାର୍ବାଲି ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଠକିବ। କେତେବେଳେ 2 ହଂସ ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲେ? ବର୍ଷା ଋତୁ। ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର ପ୍ରାନ୍ତ 2 ପ୍ରାନ୍ତକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ? ସଙ୍କଟ ଓ ବିକଟ। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନାଇଁ ସଙ୍କଟ ନୁହଁ, ହଁ ସଫଳତା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ବିକଟ ବୋଲି। ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଏ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ କିଏ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ଚେତେଇ ଦେଇଥିଲେ? ସଙ୍କଟ। ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା? କାଉ। ହଂସମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ବକ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଗଳାଧକରଣ କରିଦେଇଥିଲା? ବୁଦ୍ଧୁ। ଗଳାଧକରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢୁକିଦେବା। ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତ କଚ୍ଛପଟିକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ? ଘୁଷୁରୀ। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ବୃହତ୍କାର ବିହଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ? ମଇଁଷି। କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସହସ୍ର। 2019 ମସିହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ସହସ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 1000। କଚ୍ଛପ ମାଂସ କାହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ? ରାଜ ମଣୋହି। ମଣୋହି ଅର୍ଥ ଭୋଜନ। କାହା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଝଟକି ଉଠିଥିଲା? କଚ୍ଛପ। ସେନାପତି କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଳେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ? ଗଣ୍ଠିବାତ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ବେଳେ କଚ୍ଛପଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା? ବୁଦ୍ଧୁ। ଏଟା 2020 ମସିହାରେ ଆସିଛି, ମାର୍କ କରିଦେବ ବହିରେ। କେଉଁ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? ନା, ବୁଦ୍ଧୁକ ବ୍ୟାଧିରୁ। ବୁଦ୍ଧୁକ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି? ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ। ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ପାଚକର ସହକାରୀ କ'ଣ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି। ରାଜାଙ୍କ ଧମକ କେଉଁଭଳି ସଭାସଦମାନଙ୍କ କୋହ କାନ୍ଦଣାକୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା? ବୋଲଡୋଜର। ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ ଅଛି ବୋଲଡୋଜର୍ସ ହେଲା। ରାଜା ତାଙ୍କର ମଇଁଷି ଆକାରର ବିହଙ୍ଗରୁ କେତେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ରାଜା ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ହଳେ। ହଳେ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଏ। ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ଏଟା MCQ ଗଲା, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ତମେ ରଖିବ। 1 ନମ୍ବର କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା? ସବୁଜ ପରିବେଶ ଓ ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକା। ସବୁଜ ପରିବେଶ ହେଲା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପତ୍ୟକା ହେଲା। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା? ସେଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରୋବର ବି ରହିଛି ନୁହେଁ କି ରେ? ହଁ, ସରୋବର ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା ସବୁଜ। ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ସେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା। କଚ୍ଛପଟି କାହିଁକି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରିଥାଏ? ଇଏ 2018 ମସିହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ବିହଙ୍ଗଟିଏ ନ ହୋଇ କଚ୍ଛପଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରିଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ସଭା ହେବାର କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିପାରୁଥିଲା? ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସଦନରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନର ଓ ବାନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଳର ଉପଯୋଗିତା ନେଇ। ଲାଙ୍ଗୁଳର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ବୋଧେ? ହଁ, ଉପଯୋଗିତା ନେଇ ଏକ ତର୍କ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ 2 ହଂସ ସରୋବରଟିରେ ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ? ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ସେପାରିତ ଥିବା ବୃହତ ସରୋବରକୁ।
ଯିବା ମାର୍ଗରେ ହଂସ ଯୁଗଳ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ଥିଲେ? କାହାର? କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଅନୁସନ୍ଧିତା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ବା ଅବହିତ। ଅବହିତ ମାନେ ଅବଗତ ରହିବା। ଅର୍ଦ୍ଧକୋଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ହଂସ ଯୁଗଳ ଓ କଚ୍ଛପ କେଉଁଠି ଅବତରଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠିରେ? ଅର୍ଦ୍ଧକୋଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ହଂସ ଯୁଗଳ ଓ କଚ୍ଛପ କେଉଁଠି ଅବତରଣ କରିଥିଲେ? ଏକ ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ସହକାରେ ବିକଟ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା? ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ। ଖାତା ବନ୍ଦ କର, ନୋଟ ଖାତା ବନ୍ଦ କର। କଚ୍ଛପ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା? ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବୁ କେମିତି ନା? ହଉ। କଚ୍ଛପ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା? କେବଳ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କିପରି ଚତୁର୍ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଜଗିଥିଲା? ବିସ୍ମୟ ପୁଲକରେ। କଚ୍ଛପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କଚ୍ଛପ ଭାବରେ ମୋର ନାମ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ଆକାଶର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିମୂଢ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ? ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ, ଘରଚଟିଆ ଓ ବତାସେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପାରା ଓ ଚିଲ ନିରାଶବାଦୀ ପକ୍ଷୀ। କାଉ ବକଟିଏ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା? ହଂସ ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ନାଇଁ କିରେ? ଆକାଶ ମାର୍ଗୀୟ ଅଭିନବ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଥମେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା? ପର୍ବତ ସେପାରିସ୍ତ ଗାଇଆଳ ଟୋକାମାନଙ୍କର। ଗାଇଆଳ ଟୋକାମାନଙ୍କର। ଟୋକାମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଟକି ଯିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? ନଦୀ ତୀରରେ। ହଂସମାନେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି? 2020 ମସିହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଅଧିକ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ବା କଚ୍ଛପର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କାହା ସହ ନୌକାରେ ଫେରୁଥିଲେ? ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୁକୁଟ ସହ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିବା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ତାର ଉଦ୍ଗତ ଶବ୍ଦଟିକୁ କ'ଣ କଲା? ଗଳାଧକରଣ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଗଳାଧକରଣ, ଢୋକିଦେବା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ାଇ ନେବା କେଉଁମାନଙ୍କର ସଉକ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ? ଏଠି ରାଜଦୂତ କରିଥିଲେ ଅଛି, କରିଥିଲେ ତାକୁ ରର ହର୍ଷିଟାକୁ କାଟିଦେଇ କହିଥିଲେ ଲେଖିଦିଅ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ାଇ ନେବା ବୃହଦାକାର ମହିଷୀ ମାନଙ୍କର, ବୃହଦକାର ମହିଷୀ ଆକୃତିର ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର। ବୃହଦକାର ମହିଷାକୃତି ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର, ମହିଷୀ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ସଭାସଦ ବର୍ଗ କାହିଁକି ସକି ଯାଇଥିଲେ? ଉଦ୍ଗତ ଭାବାବେଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସଶବ୍ଦେ ନଅର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ଦେଖି ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଛି, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବ। ସେଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଚିହ୍ନ ମାରି ଦେଇଥାଅ 22 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। କିଛି ନହେଲେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବ। ରାଜା ମହାପଣ୍ଡିତକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ? ତମେ କାହିଁ ଏଇଟିର ପତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନଥିଲ? କଚ୍ଛପ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଝଟକି ଉଠିଥିଲା। କଚ୍ଛପ କାହାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରয়োଜନ। ଗମ୍ଭୀର ମୌନତା ଭିତରେ ସଭାସଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୃକ୍ପାତ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ଦୃକ୍ପାତ, ଦୃକ୍ପାତ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁବା। ରାଜା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବାକି ରହିଲି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧୁ। ରାଜାଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ କି? ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ। ସଭାସଦ ବର୍ଗ କାନ୍ଦ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କଚ୍ଛପ ମାଂସର ପାତ୍ରଟିକୁ ଖାଇକରି ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଧମକ ସଭାସଦ ବର୍ଗର କ'ଣ କରିଥିଲା? ବୋଲଡୋଜର ମାରିଗଲା ପରି ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ମାଡ଼ି ମକଜି ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଯେଉଁ କିଏ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିଏ ଲୁହ ଝରାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିଏ ଅଭିନୟ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିଏ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ରହି ରହି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କାନ୍ଦିବା ମାନେ ରହି ରହି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ରାଜା ଅନେଇବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା। ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିବାତ ଭୋଗିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଅଭାବରୁ ସବୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଅଭାବରୁ ଏସବୁ ସିନା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଟେଇ ଯାଉଛନ୍ତି,
ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର କହିଥିଲି ଛୁଆ କ'ଣ କହି ରାଜା ପାଚକୁ କଛପଟି ରାନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ ତାକୁ ହିଁ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ମିଳିବ। ହେଲା, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।